एकबार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, ये अधमर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु एवं ये अधमर अनुरोध क्रमे आसंतु पाठ करिबा श्रीमद् भगवत गीता पाठ। तेबे भक्त बंधु, आमे गत अध्याय पाठ करथिले श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय 12 नंबर और 13 नंबर श्लोक, जो आमे शिक्षा लाभ करते भगवान वास्तव अर्जुन को बुझेइथिले जे आसुरिक प्रकृतिर लोकटी समाज भितर धीरे 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 पाप कर्म करी अन्याय कर्म करी तार अधोगति होता है। आज एतिक मिली काली एतिक मिल पूर्व धन एत बढ़ी आगक आहरी एत बढ़ धन लोभ करी तार अधोगति होता है। यही कथा आम पाठ करते। आज आम पाठ करवा 14 नंबर श्लोक। तेरे भक्त बंधु माने आसंतु भगवान वासुदेव पद पंकज आउ थे भूमिष्ठ प्रणाम अर्घ्य अर्पण करी आमे आरंभ करवा आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलानंदे कवार हरि हरि बोला। श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग जग। चतुर्दश श्लोक व 14 श्लोक। असौ मया हतः शत्रु हर्निष्ये चापरानपि ईश्वरहमहं भोगी सिद्ध्यं बलवान सुखी। यही आसुरिक प्रकृतिर लोकटी कौन करे समाज रे? जे सबु बड़ वीर थिले तांकु मु संहार करिछि, बाकी जे अछंती तांकु मारिबी, तांकर धन मु उपभोग करिबी, तांकर जो सुंदरी सुंदरी स्त्री अछंती तांकु मध्य उपभोग करिबी, मु बलवंत ओ प्रभु हबी। यही असुर भावे समाज रो बड़ पंडा मान। आज मो प्राणर भक्त बंधु माने आपण माने अत्याधुनिक समाज रे आज जुआड़ी जीवे खबर कागजर पृष्ठा मेलेला मात्रे, टीवी खोलला मात्रे, यूट्यूब खोलला मात्रे धर्षणर खबर, चोरीर खबर, राहजानीर खबर, हत्यार खबर, विभीषिकार खबर आज चारिआडे व्यापी। कहीं ना यही असुरंक ये समाज रे असुर मानक पाई आमे सत्य जुगरे असुर देखीचे, त्रेतीय जुगरे असुर देखीचे, द्वापर जुगरे मध्य असुर देखीचे, किंतु सत्य त्रेतया द्वापर जो असुर थिले से असुरंकर रूप रंग अलगा थिला, किंतु ये कलिर असुर ओपर खाली चक चिकण देखिबा पाई मनीष रूप, किंतु हृदय भितरे समस्त आसुरिक गुण को धरी से रहिछंती। ये त्रेतीय जुगर असुर मानक ठारू आहुरी बड़, द्वापर जुगर असुर मानक ठारू आहुरी बड़, सत्य जुगर असुर मानक ठारू ये मध्य कौनसी गुण रे कम नुहंती, तांक ठारू बहुत गुण रे अधिका। तेणु मु पूर्व आपण मान को कहूतिली जंगल रे जो हिंस्र जीवजंतु अछंती बाघ, भालू, सिंह, गंडा, गयल इमान को मुठे खाइबा को देले इमाने हमको साहाय्य करुछंती, भूली पारु नाहंती। आपणकर एबे नजर थिबो केरल रे जो भूस्खलन घटी एई निकट रे गोटे हाथी गोटे परिवार को बंचेइछि। पुणी जंगली हाथी ओ पोषा हाथी नुहे, जंगली हाथी पशुर मध्य हृदय अच्छी भक्त बंधु, किंतु से जंगली पशुटी चाहिए से भूस्खलन रे फसी जाउथिबा गोटे परिवार को से मारी पारि थांता, किंतु से हाथीटी से दिन रात रे बा भोर भोरू जेतल भूस्खलन घटिला पहाड़ धसी वर्षा होगा जो पहाड़ धसी 4-5टी गाँ संपूर्ण सर्वशांत हो गला। एबे भी माटी तलू
କଢ଼ା ଯାଉଛି ଶବ। ତେଣୁ ସେ ହାତୀର ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଆମେ ତ ମଣିଷ, କେତେ ଗୁଣରେ ଆମେ ଅଧିକା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ, ସିଏ ବି ତା ହୃଦୟ ବି ଅଛି। ସିଏ ବୁଝିପାରିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକଟିର ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଆଜି ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଛି। ସେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତୀବ ଚମତ୍କାର କଥା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାଭାବ ଥାଇପାରେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ପଶୁ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଦରଦୀ ଭାବ ଅଛି, ପରୋପକାର ଭାବ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ପଶୁର ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପଶୁ ଯେତେ ହିଂସ୍ର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କେବେ ଭୁଲିବନି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କରି ଋଣ ସୁଝିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସମାଜର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକ, ସାଧା ସିଧା ଲୋକ, କର୍ମଠ ଲୋକ, ଉଦାସୀ ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ସମାଜରେ ଧର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏଇମାନେ ରାହାଜାନୀ କରନ୍ତି, ଏଇମାନେ ପର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଧର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁର। ଇଏ ତ୍ରେତୟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅସୁର ଠାରୁ ବଡ଼, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅସୁର ଠାରୁ ବଡ଼, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅସୁର ଠାରୁ ବଡ଼। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ବିରାଟ ବିରାଟ ମହାନ ସବୁ ଅସୁର। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ ଚତୁର୍ଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିଛି, ବାକି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବି, ତାଙ୍କର ଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଭୋଗ କରିବି, ମୁଁ ବଳବନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ହେବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରି ସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଧନ ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଚୋରେଇ ଆଣିଛି ମୋ ପାଣ୍ଠିକି, ଏବଂ ସେ ବୀର ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ଦବୁ ଭୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଟି ଭାବିଥାଏ। ଯେ ସବୁ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିଛି, ବାକି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବି, ତାଙ୍କର ଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଭୋଗ କରିବି, ମୁଁ ବଳବନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ହେବି। ଏ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ ପାପୀ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି 2.5 ଦିନର ଜୀବନ। ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର, ପଲକରେ ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିଲୋ, ପୃଥ୍ୱୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ। ଏ ମୂଢ଼ ପାପୀ, ଏ ଅସୁର ବୁଝିପାରେ ନା। ଏ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ବା ଏ ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏ ମୂଢ଼ ପାପୀ, ଏ ଅସୁର ଜାଣିପାରେ ନା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଜୁଟେ ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ହୁଏ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା, ତାର ଅଧୋଗତି ହୁଏ। 2.5 ଦିନ ଏ ଜୀବନ, ଆଜି ମଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ। ତେଣୁ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେଇ କଥା ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେବୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳ ପୁଅକୁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଭଜୁକି ନାରାମ ନାମରେ ରାଜନ, ବୋଲୁକି ନାରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ,
ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଯମରେ କୁମର, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଯମ। ଆଜି ମଲେ କାଲି ହେବ ଦୁଇ ଦିନ, ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋବର। ମଲା ଗଲା ବୋଲି ଦିଘଡ଼ି କାନ୍ଦିବେ, ଜଣେ ନ ଯିବ ସଙ୍ଗରେ କୁମର, ଜଣେ ନ ଯିବ ସଙ୍ଗର। କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମର, କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର। ମୁହିଁ ମାତା ତୋର ନିରତେ କାନ୍ଦିବି, ମୁହିଁ ମାତା ତୋର ନିରତେ କାନ୍ଦିବି। ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତରରେ କୁମର, ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର। ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେବୀ ସବୁ ଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁତ୍ର, ଏ ସବୁ ଅଳିକ, ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, ଧନ ରତ୍ନ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟଙ୍କା, ଏ ସବୁ ମିଛ। ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର। ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିଲ ପୃଥି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ। ଏବେ ଜୀବନ ଅଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ, କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଅ କେମିତି ମୋର ଅଜର ହବ, ଅମର ହବ, କେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ଏଇ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଅସୁର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁରମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଠାରୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଠାରୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ମହାଭୟଙ୍କର ଅସୁର। ଏମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାପି ଚୁପି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାଟ ଚାଲିବେ। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲ, ଯଦି ପାରିବେ ଆଉ ଟିକେ କମେଇ ଦେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଏମିତି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉ, ସମସ୍ତ କଣ୍ଟକିତ ପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଏହି ମନବାଞ୍ଛା ଆଜି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ କରି ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠକୁ ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ତେବେ ଶେଷରେ ଅଧମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।